We are continuing our discussions on the spectral theory of self-adjoint compact operators in this class also. We have studied the first Hilbert-Schmidt theorem. For every non-zero compact symmetric operator T from H to H, there is a set of non-zero eigenvalues lambda I where I greater than or equal to 1 in R such that absolute value of lambda 1 is greater than or equal to absolute value of lambda 2 greater than or equal to, and so on. And this collection of eigenvalues is either finite or this will converge to 0. And we have an orthonormal system collection EI where I greater than or equal to 1 corresponding to these which are the eigenvalues corresponding to these this EIs are eigenvectors corresponding to these eigenvalues lambda I. And for every x element of H, we can express x as y plus summation over I greater than or equal to 1 inner product xei ei, where this y is an element of kernel of T and any element in the image of T, so Tx, can be written as summation over I greater than or equal to 1 inner product Tx ei, which is same as summation I greater than or equal to 1 lambda I inner product xei. And for every z element of image of T closure, we have z is equal to summation over I greater than or equal to 1 inner product z ei. That is, collection EI where I greater than or equal to 1 is an orthonormal basis for image of T closure. Hilbert-Schmidt theorem പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കൊറോളറീസ് പഠിച്ചു. സോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കൊറോളറിയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ദ eigen values we are ordering or we are classifying the eigenvalues to positive eigenvalues and negative eigenvalues. ആ പോസിറ്റീവ് eigenvaluesനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. This lambda I plus are the positive eigenvalues and lambda I minus as the notation for negative eigenvalue. Positive eigenvalues are arranged such that lambda 1 plus greater than or equal to lambda 2 plus greater than or equal to etc. So the largest eigenvalue is lambda 1 plus. And we are arranging the negative eigenvalues as lambda 1 minus less than or equal to lambda 2 minus less than or equal to etc. So the smallest eigenvalue is lambda 1 minus. Now in the corollary 6.2.6, if H is an infinite dimensional Hilbert space, then the following are true. And the statements are: if a positive eigenvalue exists, then the maximum over norm x equal to 1 inner product Txx is same as lambda 1 plus, which is the biggest eigenvalue. And if a negative eigenvalue exists, then minimum over norm x equal to 1 inner product Txx is equal to lambda 1 minus. Then we proved that inner product Txx is greater than or equal to 0 for all x element of H if and only if there is no negative eigenvalues. And in the third part, we have set lambda plus as lambda 1 plus if there is a positive eigenvalue, or lambda plus as 0. If there is no positive eigenvalue, then we are setting lambda plus as 0. Similarly, we are taking lambda minus as lambda 1 minus if there is a negative eigenvalue, and if there is no negative eigenvalue, we are taking lambda minus as 0. Then supremum over norm x equal to 1 inner product Txx will be lambda plus, and infimum over norm x equal to 1 inner product Txs will be lambda minus. And hence, for any x element of H, we can write lambda minus times norm x square is less than or equal to inner product Txx less than or equal to lambda plus times norm x square. ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിസൾട്ടാണ് മിനി മാക്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇതും ഫസ്റ്റ് ഹിൽബർട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് തിയറത്തിൻ്റെ ഒരു കൊറോളറിയാണ്. And the minimax principle says that let
T from H to H be a non-zero compact symmetric operator, and we have positive and negative eigenvalues arranged in this way. Lambda 1 plus is greater than or equal to lambda 2 plus greater than or equal to etc. And lambda 1 minus less than or equal to lambda 2 minus less than or equal to etc. are eigenvalues of T. Now let lambda n plus 1 plus greater than 0 means this operator T has at least n plus 1 positive eigenvalues. നമുക്ക് ഒരു ഏഗൺ വാല്യൂ ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതാണ് ലാർജസ്റ്റ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഏഗൺ വാല്യൂ ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ലാർജസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഏഗൺ വാല്യൂ. സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലാംഡ 1 പ്ലസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഇഫ് ദർ ആർ 2 പോസിറ്റീവ് ഏഗൺ വാല്യൂസ്, അതിലെ വലുത് ഏതാണോ അതിനെ നമ്മൾ ലാംഡ 1 പ്ലസ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു, രണ്ടാമത്തേതിനെ ലാംഡ 2 പ്ലസ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ അങ്ങനെ ലാംഡ n പ്ലസ് 1 പ്ലസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് n പ്ലസ് 1 പോസിറ്റീവ് ഏഗൺ വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. അതിലെ n പ്ലസ് 1th ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ n പ്ലസ് 1th പോസിറ്റീവ് ഏഗൺ വാല്യൂ ആണ് ഈ ലാംഡ n പ്ലസ് 1 പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലെറ്റ് ലാംഡ n പ്ലസ് 1 പ്ലസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 so that there is at least n plus 1 positive eigenvalues. Then this lambda n plus 1 plus is equal to minimum over set x1 x2 etc xn phi of x1 x2 etc xn, where this phi of x1 x2 etc xn is equal to supremum over norm x equal to 1 set of all inner product txx, where x is an element of span of x1 x2 etc xn perp. ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ phi of x1 x2 etc xn. സപ്പോസ് x1 x2 etc xn ഇവരെല്ലാം നമ്മുടെ ഹിൽബർട്ട് സ്പേസ് എച്ചിലുള്ള n എലമെൻറ്റ്സ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് x1 x2 etc xn. Okay, then consider their span. So span of x1 x2 etc xn. ഇതിൻ്റെ ഓർത്തോഗണൽ സ്പേസിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ x എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റിനെ എടുക്കുന്നത്. സോ ദിസ് x വിൽ ബി ഓർത്തോഗണൽ ടു xi where 1 less than or equal to I less than or equal to n. ഓരോ x1 x2 etc xn ഈ n ആൾക്കാരോടും ഓർത്തോഗണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെക്ടറായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ എക്സിനെ എടുക്കുന്നത്. സോ naturally x will be orthogonal, x will be in the span of x1 x2 etc xn perp. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള എക്സുകൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് tx ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, എല്ലാ എക്സും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, യൂണിറ്റ് വെക്റ്റേഴ്സ് മാത്രം മതി. സ്പാൻ ഓഫ് x1 x2 etc xnൻ്റെ ഓർത്തോഗണൽ സ്പേസിലുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്റ്റേഴ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. ആ യൂണിറ്റ് വെക്റ്റേഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് tx ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിലെ സുപ്രീമം എന്താണോ ആ സുപ്രീമമാണ് phi of x1 x2 etc xn എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ഇവിടെ x1 x2 etc xn എന്ന് പറയുന്നത് ഹിൽബർട്ട് സ്പേസിലുള്ള ഏതോ n എലമെൻറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹിൽബർട്ട് സ്പേസിൽ നിന്ന് ആർബിട്രറി ആയിട്ട് നമ്മൾ n എലമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ n എലമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പോഴും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് phi of x1 x2 etc xn കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ആ കൂട്ടത്തിലെ മിനിമം ഏതാണോ, ഓക്കെ, സോ phi of x1 x2 etc xn where x1 x2 etc xn are elements of h. കൂട്ടത്തിലെ മിനിമം എന്താണോ അതായിരിക്കും ലാംഡ n പ്ലസ് 1 പ്ലസ് ൻ്റെ വാല്യൂ എന്നാണ് ഈ മിനിമാക്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലാംഡ n പ്ലസ് 1 മൈനസിനും ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എനിവേ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. So to prove this result,
What we are going to do is, we will apply corollary 6.2.6 to the operator T restricted to span of even E2 etc. En perp. അതായത് നമ്മൾ 6.2.6 എന്നുള്ള corollary T is taken from H to H. ഇവിടെ Hൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് span of even E2 etc. En perp ആണ്. So that we will get lambda n plus 1 plus is equal to maximum over norm x equal to 1 set of all inner product Tx where x is orthogonal to ei where I equal to 1 2 3 etc. up to n. So actually നമുക്ക് വേണ്ടത് x element of span of e1 e2 etc. en perp എന്നാണ് വേണ്ടത്. So if x is in span of e1 e2 etc. en perp, x will be orthogonal to every ei, and the converse is also true. If x is orthogonal to every ei, x will be orthogonal to any element in the span of e1 e2 etc. en. Okay, so instead of telling that x is in span of e1 e2 etc. en perp, we are writing x is orthogonal to ei where I varies from 1 to n. So what we have now is phi of e1 e2 etc. en. നമ്മൾ ഫൈയുടെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ phi of e1 e2 etc. en എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് ഇവിടെ ഈ വന്നിരിക്കുന്നത്. മാക്സിമം ഓവർ നോം എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ വന്നിരിക്കുന്ന അത് phi of e1 e2 etc. en ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ n plus 1 പ്ലസ്. സോ phi എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പോയിന്റിൽ ലാംഡ n plus 1 പ്ലസ് എന്നുള്ള വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Now it is enough to show that all other phi of x1 x2 etc. xn are greater than or equal to lambda n plus 1 plus. So that lambda n plus 1 plus എന്ന് പറയുന്നത് phi എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ ആയിക്കോളും. സോ അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ലാംഡ n plus 1 plus is less than or equal to all other phi values, we will show that inner product Tx is greater than or equal to lambda n plus 1 plus for any xi where I varies from 1 to n. Then it follows that this lambda n plus 1 is the minimum of phi. So ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, there exists a y which is orthogonal to every x1 x2 etc. xn, norm of y is equal to 1 and y is in span of e1 e2 etc. en plus 1. ഈ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടിയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു y എച്ചിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്യാണ്. ഇതുപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള കാര്യം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ഫൈൻഡ് y which is equal to നമുക്ക് വേണ്ടത് y എന്ന് പറയുന്നത് span of e1 e2 etc. en plus 1 ഇതിലുണ്ട് ഉള്ള ഒരു y ഉണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത്. സോ ഈ y എന്ന് പറയുന്നയാളെ നമുക്ക് e1 പ്ലസ് e2 പ്ലസ് എക്സെട്ര en plus 1 പ്ലസിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റണം. സോ y വിൽ ബി ഓഫ് ദ ഫോം summation I is equal to 1 to n plus 1 ai ei plus, and this y should be orthogonal to every xi because y is orthogonal to x1 x2 etc. xn ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ inner product of y with xj should be 0. ഓക്കെ, ഈ y എന്നുള്ളതിന് പകരം നമ്മൾ ഈ ഫോം അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. സമ്മേഷൻ i ഈക്വൽ ടു 1 to n plus 1 ai ei plus xj. സോ ലീനിയാരിറ്റി പ്രകാരം നമുക്കിതിനെ സമ്മേഷൻ i ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 to n plus 1 ai ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ei plus xj എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. Now this is a system of n linear equations in n plus 1 unknowns. ഒരു ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ അൺനോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് a1 a2 എക്സെട്ര an plus 1 ആണ്. വി ഹാവ് n plus 1 unknowns a1 a2 എക്സെട്ര an plus 1. ബിക്കോസ് ei പ്ലസും xjയും x1 x2 എക്സെട്ര xn ഇസ് ഫിക്സഡ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ e1 പ്ലസ് e2 പ്ലസ് എക്സെട്ര en plus 1 പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏഗൺ വെക്റ്റേഴ്സും യൂണിറ്റ് ഏഗൺ വെക്റ്റേഴ്സും അവിടെ ഫിക്സഡ് ആണ്.
സോ ഈ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇ ഐ പ്ലസ് എക്സ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. നമുക്ക് വൈ എ ഇ ഐ പ്ലസിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും എന്ന് കാണിക്കാൻ y ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഫോമിൽ വരുന്ന സ്കെയിലാർസ് എ ഐസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത്. സോ അവരാണ് ഇവിടെ അൺനോൺസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ വി ഹാവ് n homogeneous linear equations in n+1 unknowns. സോ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ കുറവാണ്, അൺനോൺസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് കൂടുതൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് വിൽ ഹാവ് എ നോൺ സീറോ സൊല്യൂഷൻ y. സോ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു നോൺ സീറോ സൊല്യൂഷൻ y ഉണ്ട്, ഒരു നോൺ സീറോ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. നോൺ സീറോ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് a1 a2 എക്സെട്ര an+1 നോട്ട് ഓൾ സീറോ. ഇതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സീറോ ആവുന്നുണ്ടാവാം, പക്ഷേ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് സീറോ വരില്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് എ നോൺ സീറോ സൊല്യൂഷൻ a1 a2 എക്സെട്ര an+1. ഇഫ് വി ഗെറ്റ് a1 a2 എക്സെട്ര an+1 ദെൻ y ഈസ് ഡിഫൈൻഡ്, ബിക്കോസ് y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മേഷൻ i ഈക്വൽ ടു 1 to n+1 ai ei പ്ലസ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു y എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ എക്സ് ജെകളോടും ഓർത്തോഗണലാകുന്ന E1 E2 എക്സെട്ര en+1ൻ്റെ സ്പാനിലുള്ള ഒരു y ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടി. പക്ഷേ ഈ y ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ y യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആവണം എന്നില്ല. ബട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, ഇഫ് y ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം ദെൻ വൈയുടെ എല്ലാ സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്പിൾസും ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നത്. So if y is a solution then y by norm y is also a solution and y by norm y എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. സോ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഏതാണോ അതാണ് ഇവിടെ y ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ നോർമലൈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ സോ ദാറ്റ് സമ്മേഷൻ i ഈക്വൽ ടു 1 to n+1 absolute value of ai square is equal to 1. This is nothing but norm of y. norm of y square ആണ് ഈ സമ്മേഷൻ i ഈക്വൽ ടു 1 to n+1 മോഡ് ai സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. സോ ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ്? ദർ ഈസ് എ y ഓർത്തോഗണൽ ടു നോട്ട് ദിസ് വൺ, y ഓർത്തോഗണൽ ടു x1 x2 എക്സെട്ര xn norm y ഈക്വൽ ടു 1 ആൻഡ് y ഈസ് ഇൻ സ്പാൻ ഓഫ് e1 e2 എക്സെട്ര en+1. നൗ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഫൈ ഓഫ് x1 x2 എക്സെട്ര xn എന്ന് നോക്കുകയാണ്. സോ x1 x2 എക്സെട്ര xn നമ്മൾ എച്ചിൽ നിന്ന് ആർബിട്രറി ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, ആർബിട്രറി ആയിട്ടാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ty ബിക്കോസ് ദിസ് ഫൈ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് മാക്സിമം over norm x equal to 1 set of all inner product txx where x is in span of x1 etc xn perp. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫൈ ഓഫ് x1 x2 എക്സെട്ര xnൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന y എന്ന് പറയുന്നത് x1 x2 എക്സെട്ര xn ഈ n ആൾക്കാരോടും ഓർത്തോഗണലായിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടറാണ്. സോ y എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെൻ്റാണ്. സോ അതിലെ മാക്സിമത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈ ഓഫ് x1 x2 എക്സെട്ര xn എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഫൈ ഓഫ് x1 x2 എക്സെട്ര xn ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് tyy. നൗ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് tyy എന്നുള്ളതിൽ നമുക്കറിയാം y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മേഷൻ i ഈക്വൽ ടു 1 to n+1 ai ei പ്ലസ് ആണ്. So inner product tyy can be written as summation I is equal to 1 to n+1 ai t of ei plus summation I equal to 1 to n+1 ai ei plus എന്ന് എഴുതാം. That means ഇവിടെ t of ei plus എന്ന് വെച്ചാൽ it is lambda I plus ei plus. So ആ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാണ്. ഇഫ് ലീനിയാരിറ്റി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റിലും സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റിലും നമുക്ക് അഡീഷനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് സമ്മേഷൻ സിമ്പൽ ഔട്ട്സൈഡ്. സമ്മേഷൻ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 to n+1. ഇവിടെ എ ഐ നമുക്ക് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാം. ഇവിടുത്തെ എ ഐ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എ ഐ കോൺജുഗേറ്റ് ആവും. അത്
ai times ai conjugate is absolute value of ai square. Then what remains is inner product of lambda I plus ei plus ei plus. ഇതിൽ നമുക്ക് ലാംഡ ഐ പ്ലസ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കാം. ദെൻ ഇ ഐ പ്ലസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇ ഐ പ്ലസ് എന്നാണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. സോ നൗ വി ഹാവ് phi of x1, x2, etc. xn is greater than or equal to summation I is equal to n plus 1 absolute value of ai square lambda I plus. ഇനി ഈ പോസിറ്റീവ് ഏഗൺ വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ ദിസ് വിൽ ബി ലാംഡ 1 പ്ലസ് ആണ് കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആൾ. ദിസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ 2 പ്ലസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സെട്ര. സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ 1 പ്ലസ് തുടങ്ങി ലാംഡ n പ്ലസ് വരെയുള്ള സോറി ഐ ഹാവ് ഡൺ എ മിസ്റ്റേക്ക് ഹിയർ. ലാംഡ ഐ എല്ലാ ലാംഡ ഐ പ്ലസുകളെയും ഞാൻ ലാംഡ n പ്ലസ് 1 പ്ലസ് ഉപയോഗിച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ്. സോ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ n പ്ലസ് 1 പ്ലസ് summation I is equal to 1 to n plus 1 mod ai square. And we know that this summation is equal to 1. So what we have is this is greater than or equal to lambda n plus 1 plus. So we have every phi of x1, x2, etc. xn is greater than or equal to lambda n plus 1 plus, and phi takes the value lambda n plus 1 plus once. So we have the minimax principle. In an equivalent way, we can define or we can derive a formula for lambda n plus 1 minus also.